So కొంచెం వాయిస్ good కొంచెం afternoon, గట్టిగా Ray. చెప్పండి సార్, లోగో వస్తుంది. Okay. Now is it okay now? Okay. So we are talking about AWS. First of all, we are talking about AWS Amazon Web Services. So in that, what is the use of this Amazon Web Services? First of all, we are using this Amazon services for cloud. So what is the use of this cloud computing services? Where you can learn Amazon practitioner, Excuse me, sir. you can learn Sasi, the sir. cloud services. Madam, వాయిస్ కొంచెం లోగా వస్తుంది సార్, కొంచెం హైగా, కొంచెం వాయిస్ కొంచెం స్టూడెంట్స్ కూడా కొంచెం లోగా వస్తుంది అంటున్నారు. కొంచెం వాయిస్ పెంచండి సార్, సరిపోతుంది. సో మీకు కొంతమందికి ఏమైనా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతూ ఉంటే మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ చెక్ చేసుకోండి. సార్ వాయిస్ అయితే వస్తుంది, కాకపోతే లోగా వస్తుంది. సార్ కొంచెం ఇప్పుడు హైలో పెట్టుకొని చెప్తారు. సో మీరు వీడియోస్ కూడా ఆఫ్ చేసుకోండి అందరూ. సార్ కంటిన్యూ చేయండి సార్. ఓకే మేడం. Use of this AWS. See all of you. What do you think when I'm talking about cloud? So the data somewhere is stored in a cloud, right? We already know that we are already using Gmail and all. So we are saving the data in the cloud. So whenever you log into the mail, you are checking all the data where it is stored. It was stored in the cloud. So the cloud is a real place where your data is stored. Okay, that is fine. Here, the servers are very powerful computers that can handle your requests. So servers are very powerful computers mean we are accessing the data from somewhere, data centers. These are all the data centers. Cloud providers have several forms where hundreds of thousands of servers are available for us. Where hundreds and thousands of servers are available. So this is nothing but a data center where the data is stored, because Amazon Web Services means they are providing services. Okay, they are providing the data centers, computers. They are providing the virtual servers. They are providing the virtual servers, data centers for storage, for optimization. So many things they are providing. So what is cloud computing exactly? This is the diagram. Cloud computing is the delivery of computing service over the internet. So cloud computing అంటే ఏంటి? Delivery of computing services over the internet. So here we are using the system. So some system is somewhere in the Amazon availability center. Availability zones are there. They are nothing but the data centers where our system is there. Our system is there at the data center. So we are accessing that system. We are storing the data. We are having some web applications. We have some personal data. Whatever the data is there, you are storing somewhere in the Amazon data center. So you are accessing that services. This is nothing but a cloud computing. Cloud computing is the delivery of computing services over the internet. We are accessing the services. We are accessing the data which is stored in the server. So here cloud computing is the delivery of computing services over the internet. So here I'll show you one more thing, that is the PDF. Okay, here what are the computing services available in Amazon Web Services? Here EC2 Lambda, these are the two services we are required to learn
For computing, for storing of data, we are required to learn S3. S3 means S3 bucket. It was EBS is elastic block storage. These are the two services that we are required to know for development purpose. Means I'm telling you a web application is there, right? So web application we are required to deploy in a server that is there in the Amazon data center. So Amazon data center లో ఉన్న server లో మనం ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ పెట్టాలి, అందరూ పెట్టాలి. Deployments we are required to place that web application in that server. So what we will do, we are placing that web application in the this server. So we are required to use a Cloud9 or code commit service. So databases, we already know databases are there. So many databases are there. Oracle DB, MySQL Server, RDS, DynamoDB. So many things are there. Okay, all these database services are providing by the Amazon Web Service. Amazon Web Service is also providing this database services. Security means for authentication purpose, Amazon providing identity access management, that is IAM and MACI. We are regularly use IAM, identity access management. Analytics means nothing but we are required to use some technologies for becoming a application to be available. So for high scaling, means you already know, right? Amazon is providing load balancing services and auto scaling. Auto scaling load balance means we already know when the application is available. See, all of you, మీకు అందరికీ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ సర్వీస్ తెలుసు కదా, అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆన్లైన్ పర్చేస్ తెలుసు కదా. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆఫర్ పెట్టినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక ఫ్లిప్కార్ట్లో కొంటూ ఉంటాం, బిగ్ బిలియన్ డేస్ అని. ఆర్ మనం ఎప్పుడైనా సీజన్ ఉంటాయి కదా, లైక్ సేల్స్ పెడుతూ ఉంటారు ఫ్లిప్కార్ట్లో. సమ్మర్ సేల్ అని, లేకపోతే క్రిస్మస్ అని, న్యూ ఇయర్ అని సేల్స్ పెడుతూ ఉంటారు. సో వాడు ఏం చేస్తాడు, దే విల్ ఓపెన్ అన్ ఆఫర్ ఎట్ ద పర్టికులర్ టైం 8:30కో లేకపోతే 12కో వాడు ఆఫర్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ విల్ హిట్ దట్ అప్లికేషన్. సో అందరూ ఏం చేస్తారు, ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ హిట్టింగ్ దర్ అప్లికేషన్ టు పర్చేస్ సంథింగ్, whatever the product they require. So simply when they are purchasing, what it require, the performance should be increased, right? The performance of the application and the accessibility of the application should be increased. So in that case, what they will do is this Amazon Web Services is providing an auto scaling option and a load balancing option. They are providing auto scaling and load balancing option. So what they will do with that, what they will do is they are simply increasing the performance of the system. Means if the RAM size is 16 GB, they will increase it to 32 GB or 60 GB or 128 GB, whatever the requirement of the application, and they will increase automatically. It was providing by the Amazon Web Services. Amazon Web Services has an excellent feature, that is auto scaling and load balancing feature. Load balancing means whenever the number of users use increased, automatically the application performance will also be increased because of the load balancing and auto scaling. Whenever the number of users are decreased, automatically the application performance will also be decreased as per our requirement. So this will be happened by the Amazon Web Services, the wonderful feature that is auto scaling and load balancing. So networking is also provided by the Amazon Web Services, that is VPC and Direct Connect. So these are some important services which are provided by the Amazon Web Services. These services we will see what does it mean? Dividing the single physical server into number of smaller units. What does it mean? I have a system that is having 16 GB of RAM, 1 TB of hard disk, and a Core i7 processor. What I can do, I can install Windows, Linux, and also I can install some important applications for our requirement. So those applications will be run simultaneously in the system, right? The system performance is high because of the high configuration. So what I can do, I can install the number of applications. Means I am dividing the system performance, means the system process, into number of smaller units. Means I am installing number of applications because the system performance is high, right? So this is nothing but a visualization. Means the single physical
physical server is divided into number of smaller units. Means I am talking about the server. Here the server is divided into smaller units as per our performance requirement. So this concept is nothing but a visualization. So in cloud computing, visualization is the heart of cloud computing. Means visualization means dividing the physical server, single physical server into number of smaller units. This is the core concept of cloud computing. So this is the basic thing that we require to know when talking about AWS. So what is cloud computing exactly? Cloud computing is the delivery of computing services over the internet. This is the very basic question that we are required to know when talking about AWS. Visualization is also one of the important one. So cloud computing services. So we will see one by one cloud computing services. Cloud computing has a models. Those are what are the models? Infrastructure as a service. Three common cloud computing models. What are the three common cloud computing models? Infrastructure as a service. Okay, when talking about AWS, Amazon Web Services, this is the main important one. Cloud computing having three models, three common cloud computing models. First one is IaaS, that is infrastructure as a service, software as a service. Next one is a platform as a service. Okay, infrastructure as a service. Uh, what does it mean? I mean, uh, when talking about infrastructure as a service, the application has a facility that we can access. I mean, how we can access? I mean, I'm accessing the application using GUI or a console mode. Console mode and GUI means graphical user interface means whatever we are using. Now, when you're using a web application, we are accessing this. This is a GUI interface. Whatever the options that we have, we are accessing. This is nothing but a GUI interface. Sometimes we are required to operate by using a code. We are writing a code and we are performing as per our requirement. So whatever the requirement you have, you are simply writing a code and applying that code. So what will happen? It will be created. The GUI interface is there, and means a console interface is also there. So when talking about infrastructure as a service, this is a fundamental building block that can be rented. I mean, rented means we are using the service by paying some rent. I mean, the server is there, which is there at Amazon's data center. We are accessing that service, right? We are paying some rent and accessing that service. This is nothing but infrastructure as a service. I mean, simply I have some data, right? I have 20 GB or 30 GB of data is there. I am simply open a server and simply copying that data in that particular server, right? I'm simply copying that data in that particular server. So I'm paying rent for that server, right? Monthly rental is there. I'm simply paying the rent for that server. Okay, I'm simply paying and using that service. That is nothing but infrastructure as a service. We are simply paying the rent, monthly subscription or yearly subscription. We are simply paying the rent and keeping the data available. So next, software as a service. I mean, software as a service means considering this one as a just a small Gmail. A Gmail application is there, right? You are simply accessing by using your credentials. But only software as a service means a Gmail is there. Simply we are using that service software. That is the Gmail is also a software. Simply you are using that service. You are not paying the rent because the Gmail is a free source. No, you are not providing. If you want to increase the size of your mail, or if you want to improve further, means that if you want to use the mail for a business purpose, you are required to pay rent. This is nothing but software as a service. Next one is the platform as a service. So what is the platform as a service? I mean, a software is developed based on some tools. Okay, based on the tools that are available for means a if you are using w3schools.com, you are writing a simple code, or you are using some application for developing a small web application. So what you will do, used by already a predefined application that you are using. I mean, if you want to pay the rent on developing a website. I mean, some websites are there. If you are paying some rent to them, they will give you a very good template for you. Means a website is there. See, a small website is there. I mean,
So this is the website. Okay, Amazon website, Amazon Web Services, aws.amazon.com. So what they'll do is they are simply creating this block. They have created this block. All the options are available. Some ads also displaying left and right side. So you can see the ads are displaying left and right side. So you can see the ads are displaying left and right side. So what they'll do is okay, they are paying the rent for developing this. So they are using a platform to develop that website. This is nothing but a platform as a service. So Amazon Web Services providing these three services: infrastructure as a service, software as a service, and platform as a service. So what are the cloud deployment models? So when talking about services, these are the three cloud computing. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, శశి సార్, Madam, madam. సార్ మీ స్క్రీన్ అనేది స్టాప్ అయింది సార్, షేర్ అవ్వలేదు. ఒక్కసారి ఉండండి. వాళ్ళని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్, వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు, కొంచెం తెలుగులో కూడా ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే చేయండి. ఓకే ఓకే మేడం ఓకే ఓకే తెలుగులో సార్. వెళ్ళిపోదాం అయితే. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటేనండి, అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటో మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి. ఫస్ట్ అసలు మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం? క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. మనం ఒక సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఆ సర్వీసెస్ని ఇంటర్నెట్ ద్వారా వాడుకోవడాన్ని మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ అంటామండి. ఫస్ట్ అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఇంటర్నెట్లో వాడుకోవడాన్ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటాం అనమాట. సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాయండి. ఈ సర్వీసెస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మనం డీటెయిల్గా. సో అసలు విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి. విజువలైజేషన్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక సిస్టమ్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్మాలర్ యూనిట్స్ కింద మార్చుకోవడం. అంటే అలాగా ఇప్పుడు ఒక సిస్టంలో మనం 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఓఎస్ వేసుకోవచ్చు అండి. లైనెక్స్, నెక్స్ట్ విండోస్, లేకపోతే ఇంకో సర్వర్ ఓఎస్, ఇంకోటి ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అది ఏది చేస్తే ఏమవుతుంది, మనం 3 సిస్టమ్స్ కింద యూజ్ అవుతుంది కదా. మన సిస్టమ్ ఇప్పుడు కోర్ i7 ప్రాసెసర్ అండి, 16 GB ర్యామ్ ఉంది, 1 TB SSD హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ఏముంది, హై కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అందులో ఒక 3-4 రకాల ఓఎస్లు వేసుకోవచ్చు ఉంటే, లేదంటే 4 హై ఎండ్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సింగిల్ సిస్టమ్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్మాలర్ యూనిట్స్ కింద మార్చుకుని మనం వాడుకుంటున్నాం కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే విజువలైజేషన్ అంటారండి. విజువలైజేషన్ అనేది అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అసలు మెయిన్ పర్పస్ అనమాట. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక సిస్టమ్ని నెంబర్ ఆఫ్ చిన్న చిన్న వాటిగా మార్చుకుని ఆ సర్వీసెస్ని వాడుకోవడాన్ని మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటామండి. ఓకే, అయితే అసలు ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ అసలు మొత్తం గ్లోబల్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చండి. మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా మనం ఆ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అమెజాన్ డేటా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఇది నేను ఇక్కడే ఉండొచ్చు, ఇండియాలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎక్కడో అండమాన్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఐ మీన్ ఆస్ట్రేలియాలో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. మనం ఎక్కడున్నా మనం ఆ సర్వీస్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మన డేటాను మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. సో ఇప్పుడు అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేసి అందులోనే మనం అప్లికేషన్ వాడు డిఫాల్ట్గా, ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నారు, ఏం చేస్తారు, మీరు వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడం కోసం మళ్ళీ ఒక సర్వర్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడో ఆ సర్వర్ తీసుకోవాలి, ఆ గోడాడీ వాడికి రెంట్ పే చేయాలి. అంటే నెక్స్ట్ ఆ సర్వర్ తీసుకొని మళ్ళీ మీరు ఒక సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్తో ఆ సర్వర్ తీసుకొని అందులో డిప్లాయ్ చేయడానికి, మళ్ళీ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఒకళ్ళు మళ్ళీ రెంట్ పే చేయాలి. ఇవన్నీ పార్టీషన్స్ కింద ఉంటాయి, అందరినీ కంబైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది అసెంబ్లింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట. బట్ ఇక్కడ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో ఏం చేస్తారంటే, మీకు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకుని అది డిప్లాయ్ చేయడానికి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో అమెజాన్ వాడే డైరెక్ట్గా మనకి అవైలబుల్ ఇస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ మీకు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటే ఆ టెంప్లెట్స్ మీరే సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెంప్లెట్స్ తోటి మీకు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉంటుంది. ఎలా కావాలంటే చేసి పెట్టడానికి వాళ్ళు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో సింపుల్లీ మీరు రెంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ మీకు హాస్టల్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ మ్యాసివ్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో ఇది కంపారిటివ్లీ అదర్ సర్వీసెస్ కంటే ఇది ఎకానమిక్గా కూడా ఉంటుందండి. ఓకే, అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలా అంటే మాసివ్ అంటే, సో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ కొంటున్నారు అనుకోండి, ఎంత ఎక్కువ కొంటే అంత మీకు డిస్కౌంట్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ మీరు ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ చాలా పెద్దది అనుకోండి, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, మీరు అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో మీకు లోయర్ పేరుతో మీకు అవైలబుల్లో దొరుకుతుంది అనమాట అప్లికేషన్. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఇక్కడ ఛార్జెస్ ఉంటాయి.
సో స్పీడ్ అండ్ ఎగిలిటీ అనమాట. స్పీడ్ అండ్ ఎగిలిటీ అంటే ఏంటి? మీరు ఎలో చాలా ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆ అప్లికేషను అవైలబిలిటీ కూడా అలాగే ఉంటుంది. స్పీడ్‌గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు చాలా ఈజీగా డెలివరీ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచైనా మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. మీరు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో మీ అప్లికేషన్ ఒకవేళ ఏదైనా అవైలబిలిటీలో లేకపోయే పరిస్థితి వస్తే అది ఆ అవైలబిలిటీ జోన్ మారుతుంది. ఇప్పుడు యూఎస్ జోన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఒక చోట లేవండి. సో అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. యూఎస్‌లో ఉంది. యూఎస్‌లో 6 జోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. తర్వాత ఆఫ్రికాలో ఉంది. మన ఇండియాలో ముంబైలో ఉంది. సో, సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఎక్కడ మనకి అవైలబుల్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఒక చోట సర్వీసెస్ అవైలబుల్‌లో లేవనుకోండి. యూఎస్‌లో ఎక్కడైనా ఏదైనా కారణం చేత రీజియన్‌లో. సో మీకు యాక్సెసిబిలిటీ లేదనుకుందాం. అప్పుడు ఇంకొక జోన్‌లో మీరు మన డేటాను మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ మనకి ఆ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఇంక్రీజ్ స్పీడ్ అండ్ ఎబిలిటీ. నెక్స్ట్ స్టాప్ గెస్సింగ్ కెపాసిటీ. సో మీ కెపాసిటీ ఎంత కావాలంటే అంత మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందంటే గ్రో అండ్ ష్రింక్ ఎలాస్టిక్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ కెన్ గ్రో అండ్ ష్రింక్ అంటే మీకు ఎలాస్టిక్ అంటే లైక్ మీ యొక్క కెపాసిటీ ఎక్కువ కావాలనుకోండి ఇట్ విల్ గ్రో. మీ కెపాసిటీ అంత అవసరం లేదనుకోండి ఆటోమేటిక్‌గా ష్రింక్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్‌లోన ప్రైమరీ అడ్వాన్స్ ఇదనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎక్స్‌పెన్స్ ఫర్ వేరియబుల్ ఎక్స్‌పెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ యొక్క అవైలబిలిటీ పెరుగుతుందనుకోండి. సో, దాన్ని వేసుకొని మీ ఎక్స్‌పెన్సెస్ కూడా తగ్గించొచ్చనమాట. ట్రేడ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్‌పెన్స్ ఫర్ వేరియబుల్ ఎక్స్‌పెన్స్. సో, యూ పే ఫార్ యువర్ యూజ్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ హ్యూజ్ అప్‌ఫ్రంట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అంటే లైక్ మీరు ముందే ఇన్వెస్ట్ చేయక్కర్లేదు. లైక్ మీరు మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇప్పుడు మీకు ఇనిషియల్‌గా మీరేమనుకుంటున్నారంటే డైలీ మీ యొక్క వెబ్‌సైట్‌ని ఒక 100 మెంబర్స్ విజిట్ చేద్దాం అనుకున్నారు. చేస్తారని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేశారు ఇనిషియల్‌గా. సో, 100 మెంబర్స్ విజిట్ చేయడం అనేది చాలా లో నంబర్ ఇది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది మీరు ఆ 100 మెంబర్స్‌కి ఆ అవైలబిలిటీ అప్లికేషను ఆ రిక్వైర్మెంట్‌లో ఉంటే సరిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఆ అప్లికేషన్ యొక్క అవైలబిలిటీ 100 మెంబర్స్‌కే ఉండదు. తర్వాత 200 అయింది. లేకపోతే 1000 అయింది. సో, ఇట్ కెన్ గ్రో యాస్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ దట్ వి హావ్ ఇన్ ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో ఇందులో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి అండ్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అసలు మనం AWS విండోలోకి వెళ్తామండి. అసలు ఇందులో ముందు ఏం చేయాలంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం. ఇది అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. మనకి డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో మీకు ₹2 ఇనిషియల్‌గా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ ₹2 వెనక్కి వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే అసలు ఇందులో మనం ఫస్ట్ సర్వీసెస్‌లోకి వెళ్తామండి. సర్వీసెస్‌లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు లిస్ట్ వస్తుంది. చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. 250+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో 250+ సర్వీసెస్ మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ అందులో EC2 అండి. ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీస్ అనమాట. అంతే ఇది యూజ్ చేసి మనం సర్వర్‌ని లాంచ్ చేస్తాం అనమాట. అసలు సర్వర్ లాంచ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే హ్మ్, అసలు సర్వర్ ఎందుకు లాంచ్ చేయాలి? సర్వర్ ఎందుకు లాంచ్ చేస్తాం? మన యొక్క సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవడానికి సర్వర్ లాంచ్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదొక సర్వర్ అండి. ఫస్ట్ టెర్మినేట్ చేసేద్దాం. నేను అసలు ఈ ఇన్‌స్టెన్సెస్‌లోకి వెళ్తానండి. ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం మనం ఇందులో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని లాగిన్ అవుతాం. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పింది అసలు చూడండి చాలా ఈజీ. మామూలుగా మనం బేసిక్‌గా అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం లేదు. మన మెయిల్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. పాస్వర్డ్ ఇచ్చి మనం డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎంటర్ చేస్తే ఒక ₹2 డెబిట్ అవుతది. బట్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతది. అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత సర్వీసెస్‌లోకెళ్ళి EC2లోకెళ్ళండి. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఒక లాంచ్ ఇన్‌స్టెన్స్ అని చెప్పి ఒక సర్వర్‌ని లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఇన్‌స్టెన్స్ అంటే ఏం లేదండి సర్వర్. సర్వర్‌లో లాంచ్ చేయమంటే ఇది ఏమైంది నాకు అమెజాన్ లైనెక్స్ అని చెప్పి అంటే ఇందులో మనకి ఫస్ట్ రావాల్సింది లైనెక్స్ కమాండ్స్ రావాలండి. లైనెక్స్ కమాండ్స్ మీరు గూగుల్‌లో సెర్చ్ కొట్టండి లైనెక్స్ బేసిక్స్ కమాండ్స్ అని.
మీరు గూగుల్‌లో లైనక్స్ బేసిక్ కమాండ్స్ అని చెప్పి కొడితే మీకు దొరుకుతాయి. పీడీఎఫ్ దొరుకుద్ది. ఒకసారి తీసి చూడండి. అది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే గనక అడగండి. తర్వాత అది ఒకసారి చూద్దాం మనం. లైనక్స్ కమాండ్స్ రావాలి జనరల్‌గా మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలంటే లైనక్స్ కమాండ్స్ రావాలి. ఓకే. ఇందులో డిఫాల్ట్‌గా మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టెన్సెస్ చాలా ఉంటాయండి. ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చనమాట. ఇక్కడ అమెజాన్ వాడే లైనక్స్ 2 అని, ఓకే, లైనక్స్ 2 హెచ్‌విఎం అని విత్ కెర్నల్ వెర్షన్స్ తోటి ఇచ్చాడనమాట. సో మనం జనరల్‌గా ఏం చేస్తామంటే రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం సాధారణంగా. లేదంటే ఉబంటు తీసుకుంటాం. ఉబంటు ఓఎస్‌తో ఉన్నది. లైనక్స్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ రెడ్ హ్యాట్ ఓఎస్ అని తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఉబంటు అయినా తీసుకోవచ్చు. నేను ఉబంటు తీసుకుంటున్నాను. 20.04 తీసుకుంటానండి. లేదంటే రెడ్ హ్యాట్ అయినా తీసుకుందాం. నేను రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ తీసుకుందాం. రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ 8 అండి ఇది. సో ఇందులో మనకి రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ 8 తీసుకుంటే రెడ్ హ్యాటే తీసుకోవాలని లేదు. విండోస్ కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఓకే. లాంచ్ కొట్టాం. ఇక్కడ ఇందులో కిందకెళ్తే మనకి చాలా ఉన్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్ 2019 ఉందండి. విండోస్ సర్వర్ 2019 విత్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఉంది. విండోస్ సర్వర్ 2019 విత్ ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్ ఉంది. విండోస్ సర్వర్ 2019 విత్ సీక్వెల్ సర్వర్ 2019 స్టాండర్డ్ అని. ఇలా చాలా ఓఎస్‌లు ఉన్నాయి. 2022 బేస్ ఉంది. అన్ని సర్వర్స్ అనమాట. విండోస్ ఉన్నాయి, లైనక్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి లైనక్స్ తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు. రెడ్ హ్యాట్ అండ్ లైనక్స్ తీసుకున్నాను అంటే రెడ్ హ్యాట్ విత్ 8 వెర్షన్ లైనక్స్ ఓఎస్. రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ 8 తీసుకున్నాను నేను. సో నెక్స్ట్ T2 మైక్రో అని చెప్పి తీసుకున్నాను నేను. ఇది ఫ్రీ టైర్ అవైలబుల్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు మనం సర్వర్ లాంచ్ చేసి ఉంటే మనకు కొన్ని చార్జెస్ ఉంటాయండి. ఫ్రీ కాదు ఏది కూడా. ఓకే. ఇందులో ఫ్రీ కాదు. బట్ T2 మైక్రో తీసుకొని నేను ఫ్రీ ఎలిజిబుల్‌లోనో తీసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు సర్వర్ చార్జెస్ పడతాయి. ఇందులో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సర్వర్ ఎప్పటికప్పుడు టెర్మినేట్ చేస్తూ ఉండాలి. టెర్మినేట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి చార్జెస్ పడతాయి అనమాట. సో కేర్ఫుల్‌గా ఉండాలి మనం. ఇందులో సర్వర్ తీసుకుంటాం. సర్వర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఓనర్ తీసుకుంటాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఒకటి తీసుకున్నాం. సో నెట్వర్క్ టైప్ ఏంటి, సబ్నెట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చూడాలన్నమాట. కెపాసిటీ ఏంటి, ఇవన్నీ చూడాలి. ఓకే. ఇందులో మనకి రెడ్ హ్యాట్ తీసుకున్న తర్వాత స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది? 10 జీబీ డిఫాల్ట్‌గా ఇచ్చాడు వీడు. మనం కావాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్‌డీయా లేకపోతే ఏంటి ఇవన్నీ చూడొచ్చనమాట. మనకి ఏది కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు జనరల్‌గా. ఇది ఏంటంటే మనం చెప్పిన తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలండి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం రెడ్ హ్యాట్ 8 లైనక్స్ తీసుకున్నాం. 8 తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాం? నెక్స్ట్ అసలు మనం రూట్ యూజర్ తోటి వాల్యూమ్ టైప్ రూటర్ అనమాట. రూట్ యూజర్‌తో లాగిన్ అవ్వచ్చు. లేదంటే తీసుకున్న తర్వాత మనం మన యూజర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కమాండ్స్ యూజ్ చేసి. సో కమాండ్స్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే జస్ట్ రూట్ యూజర్ కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను యాడ్ ట్యాగ్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ 10, 20 ఉన్నాయనుకోండి. ప్రతి సర్వర్‌కి ఒక ట్యాగ్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో సింగిల్ సిస్టమే కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒకటే తీసుకున్నాను. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఓకే. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యూజ్ చేస్తే మనకు అసలు యాక్సెసిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా సర్వర్ నేను లాంచ్ చేస్తూ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మనం. ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? సో ఇక్కడ మనకు ఒక ఐపీ ఉంటుంది. సో ఐపీతో పాటు పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? మనకు ఒక ఐపీ కావాలి. దానికి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది సెక్యూర్ షెల్ అనమాట. ఎస్ఎస్హెచ్ అనేది ఏంటి? సెక్యూర్ షెల్ అనమాట. సో ఈ సెక్యూర్ షెల్ ఏం చేస్తుంది? సెక్యూర్ షెల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది కన్సోల్ మోడ్‌లో మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? మనం కన్సోల్ మోడ్‌లో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో కన్సోల్ మోడ్‌లో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఎస్ఎస్హెచ్. నెక్స్ట్ ఆల్ ట్రాఫిక్ అంటే ఏం చేస్తుంది? సో ఈ పోర్ట్ రేంజ్ 0 నుండి 65,535 అనమాట. 65535. సో ఈ పోర్ట్ రేంజ్‌లో కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఆల్ ట్రాఫిక్‌లో పెట్టుకుంటే. సో ఇందులో మనకి చాలా ఉన్నాయండి. అసలు టైప్స్ ఏంటి? ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అనేది చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో కొన్ని మాత్రం ఇంపార్టెంట్ మనకు బాగా ఎస్ఎస్హెచ్ ఒకటి, హెచ్‌టిటిపి ఒకటి, నెక్స్ట్ టీసీపీ.
ఆల్ టీసీపీ లేకపోతే టీసీపీ రేంజ్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్ఎస్హెచ్ ఇచ్చి నేను ఇక్కడ సోర్స్ ఏమంటున్నాను, మై ఐపీ అంటున్నానండి. మై ఐపీ అంటే ఏమైంది, ఇది వచ్చింది అనమాట రేంజ్. అంటే మై ఐపీ నుండి మాత్రమే ఇది కనెక్ట్ అవుతాను, నేను ఇంకెక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవును అనమాట. లేదు కష్టం ఇచ్చామనుకోండి, మనకు కావాల్సిన ఐపీ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యేలా ఇచ్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎనీవేర్ ఇచ్చామనుకోండి ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు దీనికి, సిస్టమ్కి? దానికి ఒక కీ ఉంటుందండి. ఓకే, లాంచ్ కొట్టిన తర్వాత ఇక్కడ అడుగుతాను చూసారా, చూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేరు, ప్రొసీడ్ వితౌట్ కీ పేరు. అంటే కీ లేకుండా మీ సిస్టమ్ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చా, అలా ఇచ్చుకోవచ్చు. కానీ రియల్ టైంలో ఇవ్వండి. మనం ఎలా ఇస్తామంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు ఒక కీ పేరు ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ కీ పేరే మనం కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. ఆ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఒక కీ పేరు ఉంటుంది. సో కీ పేరు లేకుండా మనం కనెక్ట్ అవ్వండి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, మనకి కీ పేరు ఉండాలి కంపల్సరీగా. సో ఆ కీ పేరు మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కీ పేరుతో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. చూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేరు, అదొక కేసు అనమాట. చూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేరు అంటే ఆల్రెడీ కీ పేరు ఉందనుకోండి, ఓకే. లేదు క్రియేట్ చేస్తాం, క్రియేటింగ్ న్యూ కీ పేరు. సో ఆ కీ పేరు నేమ్ ఇస్తాం, కీ టీ అని చెప్పి ఇచ్చాను, లేదా కీ 01 అని ఇవ్వండి, కీ 1. దానికి ఒక పేరు పెట్టాను, డౌన్లోడ్ చేశాను నేను. సో కీ 1 అనేది డౌన్లోడ్ అయింది. సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నానండి. సో ఇది లాంచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లాంచ్ అవుతుంది, పెండింగ్లో ఉంది చూసారా, ఇన్స్టెన్స్ పెండింగ్లో ఉంది. కింద ఇంతకు ముందు టెర్మినేట్ చేస్తాను, అయిపోయింది. అది టెర్మినేట్ చేసిన తర్వాత అది ఇక్కడ పోవడానికి టైం పడుతుంది కొంచెంసేపు. బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి లాంచ్ చేశాను నేను. నెక్స్ట్ ఏమైంది, AWS 2 అనమాట. సో ఇది పెండింగ్లో ఉంది. సో ఇది రన్నింగ్లో ఉంటే అప్పుడు రన్నింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం కనెక్ట్ అవుతాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వెళ్ళాము, నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, జస్ట్ సింపుల్ ఏం లేదు, ఇన్స్టెన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుందండి. సో దీని మీద ఇన్స్టెన్స్ ఐడి మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి కనెక్ట్ అని, లేకపోతే ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ స్టాప్ అని, రీబూట్ అని, టెర్మినేట్ అని ఈ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ కనబడతాయండి. సో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఐపీలు చూస్తాను. ఫస్ట్ పబ్లిక్ ఉంది, ప్రైవేట్ ఉంది. పబ్లిక్ అంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకుందని పబ్లిక్ ఉంటుందండి. ప్రైవేట్ అనేది ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్గా కొంతమంది మాత్రమే విదిన్ ద కనెక్టివిటీలో, వితిన్ ద జోన్ కానీ వితిన్ ద కనెక్టివిటీలో మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. వితిన్ ద జోన్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. ప్రైవేట్ అయితే, పబ్లిక్ అయితే ఏం చేయొచ్చు, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అసలు దీనికి కనెక్ట్ అవ్వడం అలాగా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా. సో అసలు ఎందులో ముందు ఈ డేటా స్టోర్ చేయడం అలాగా, అయితే అసలు దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చూసారా, ఇన్స్టెన్సెస్లోకి వెళ్ళాం, ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమైంది, ఈ ఆప్షన్స్ వచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ అని చూసారు, ఈ కనెక్ట్ మీద చేయండి. సో ఏమైంది, ఇక్కడ మనకి అలా కనెక్ట్ అవ్వాలో ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, ఎలా అంటున్నాడు, సెక్యూర్ షెల్ ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఏమంటున్నాడు, key1.pem అనమాట, key01.pem. ఇన్వెంటరీ ఫైల్ ఏంటి, key01 అంటే ఇది కనెక్ట్ అవ్వడానికి పాస్వర్డ్ ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. ఈ key1.pem ఫైల్ నేను డౌన్లోడ్ చేసాను చూసారు, ఇక్కడ ఇందులో ఉంటుంది అనమాట, ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి పాస్వర్డ్ అంతాను. సో నేను అది డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను అనమాట. అది ఇది యూజ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనకు ఒక కన్సోల్ కావాలి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి గిట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తానండి. గిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, గిట్ బ్యాష్, లేకపోతే గిట్ హబ్ అంటారు, లేకపోతే గిట్ బ్యాష్. గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నమాట. ఇన్స్టాల్ గిట్ స్టార్ట్ కొడితే ఇది వచ్చేస్తుంది, డౌన్లోడ్స్ గిట్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ దొరికేస్తుంది. దీని మీద విండోస్ మీద క్లిక్ చేయగానే డౌన్లోడ్ అయిపోతుందండి. ఒక ఇంత సైజ్ ఉంటుంది, ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇది ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఎస్ నెక్స్ట్ కొడితే ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇది ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేశారు మీరు, షో ఇన్ ఫోల్డర్ కొట్టండి. ఇది వచ్చింది, ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు రైట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్ హియర్ అని వస్తుందండి. అక్కడ అంటే కీ ఫైల్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేశారో ఆ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి గిట్ బ్యాష్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి, మీకు యాక్సెస్ బాగుంటుంది. లేదంటే మళ్ళీ ఆ లొకేషన్లోకి వెళ్ళాలి, కీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో ఎత్తుకొని. నేను ఏం చేశాను, సింపుల్గా ఈ లొకేషన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కీ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, key01.pem ఉంది కదా, దీన్ని రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి గిట్ బ్యాష్ అని క్లిక్ చేశాను. నేను క్లిక్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, ఇది వచ్చింది నాకు. సో నేను ఏం చేస్తాను, దీన్ని కనెక్ట్ అవుతాను. ఎలా కనెక్ట్ అవుతాను, ఎస్ఎస్హెచ్ ఐడి కాపీ ఉంది కదా, ఇది కాపీ చేసి నేను తీసుకెళ్ళి టెర్మినల్లో రాస్తాను. టెర్మినల్ లేకపోతే కన్సోల్ లేకపోతే గిట్ బ్యాష్ అంటే దీని పేరు, ఏదైనా కావచ్చు. సో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేసి కొట్టాను, నేను ఎస్ నొక్కాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కనెక్ట్ అయింది. కనెక్ట్ అయిపోయినాయి, EC2 యూజర్ ఐపీ వచ్చేసింది. సో నేను ఏం చేస్తానంటే అసలు ఇందులో ఏమున్నాయో చూద్దామండి. సో మనకి కమాండ్స్ కొంత రావాలండి, లైనక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి మీరు.
లైనక్స్ కమాండ్స్ నేర్చుకోకపోతే కష్టం అవుతుంది. లైనక్స్ కమాండ్స్ గూగుల్‌లో తెచ్చుకోవటండి. లైనక్స్ బేసిక్ లైనక్స్ కమాండ్స్ అని కొట్టండి. కొట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆన్‌లైన్‌లో సర్వర్‌లు ఉంటాయి. గూగుల్‌లోకెళ్ళి లైనక్స్ ప్రాక్టీస్ అని కొట్టండి. లైనక్స్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ అని కొట్టండి. మీకు ఒక లింకులు దొరుకుతాయి. అందులో ఏదో ఒక లింక్ తీసుకొని మీరు అందులోకెళ్ళి సర్వర్ మామూలుగా దొరుకుతుంది. యాక్చువల్లీ ఫ్రీ సర్వర్లు దొరుకుతూ ఉంటాయి సరదాగా. అవి చూడండి. లేదంటే ఇందులోకెళ్ళి శుభ్రంగా తీసుకోండి. ఈ సర్వర్ లాంచ్ చేయడం ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా! ఇది ఫాలో అయిపోండి. మీకు సర్వర్ దొరుకుతుంది ఫ్రీగా. ఇందులోకెళ్ళి నేను ఇప్పుడు రాస్తున్న కమాండ్స్ లేకపోతే లైనక్స్ కమాండ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవాళ. రేపటి క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. సో నేను ఏం చేశాను, లైనక్స్ సర్వర్ తీసుకున్నాను. రెడ్ హ్యాట్ లైనక్స్ సర్వర్ తీసుకున్నాను. ఇందులో నేను ఏం చేస్తానంటే సూడో హైఫన్ ఐ కొడతాను. ఏమవుతుంది, రూట్ యూజర్లోకి వెళ్తుంది. సూడో హైఫన్ ఐ కొడితే ఏమవుతుందండి, రూట్ యూజర్కి వెళ్తుంది. రూట్ యూజర్కి నార్మల్ యూజర్కి తేడా ఏంటి, రూట్ యూజర్ హ్యావ్ ద రైట్స్ అనమాట. ఎలాంటి రైట్స్ ఉంటాయి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రైట్స్ ఉంటాయి అనమాట. వాడు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, వాడికి యాక్సెసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. యూజర్కి ఏముంటాయి, అడ్మిన్కి ఉన్న రైట్స్ యూజర్కి ఉండవు. యూజర్కి మనం సెపరేట్గా అడ్మిన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి యూజర్ రైట్స్. సో ఏంటి, మనకి రూట్ యూజర్ అనేవాడు చాలా మెయిన్ అనమాట, అడ్మిన్ అనమాట. వాడు నార్మల్ యూజర్ కంటే రూట్ యూజర్కి ఎక్కువ రైట్స్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి మనకి, నెక్స్ట్ ఇందులో సర్వర్ లాంచ్ చేసామంటే సర్వర్లోకి వెళ్ళాం. నేను ఏం చేస్తానంటే సూడో ఎం అప్డేట్ అని కొడతానండి. సో రెడ్ హ్యాట్ కొన్ని కమాండ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, ఉబంటు కమాండ్స్ సెపరేట్గా ఉంటాయి, కొన్ని కమాండ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సూడో ఎం అప్డేట్ కొడితే ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం రెడ్ హ్యాట్కి వెళ్ళి మొత్తం ఏమేమి ఉన్నాయి అన్న అప్డేట్ చేసుకొస్తుందండి. సార్ శశి సార్ ఇన్స్టాల్ వాయిస్ చేయొచ్చండి, వినిపించట్లేదు. జావా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇంకా అవుతుందండి మేడం, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్, వినిపించట్లేదు మధ్య మధ్యలో, అందుకే. బ్రేక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది, ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఓకే ఉందా? సార్, ఓకే సార్, నేను ఏం ఇప్పుడు క్లియర్ చేయలేదండి సార్. యాక్చువల్గా కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, ఓఎస్ తీసుకున్నాం. ఇందులో జస్ట్ అప్డేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఏమేమి ఉన్నాయో సార్ రెడ్ హ్యాట్కి వెళ్ళి అప్డేట్ చేయమని చెప్పాను, అప్డేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది. సో ఇది బేసిక్గా మనం చేసే ప్రాసెస్ అండి. యాక్చువల్లీ ఇది ఎందుకని ఇలా చేస్తున్నాం, జస్ట్ అసలు ఓఎస్కి వెళ్ళి రెడ్ హ్యాట్కి వెళ్ళి ఏమేమి కొత్త అప్డేట్స్ ఉన్నాయో అప్డేట్ తెచ్చుకుని రమ్మని చెప్పాను నేను. జస్ట్ ఏం చేశాను, ఎం అప్డేట్ అని కొడితే అయింది, అవన్నీ తెచ్చుకొచ్చినమాట. రన్నింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్, రన్నింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ సక్సీడెడ్, టెస్టెడ్, ఇవన్నీ వచ్చాయి అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది అండి, రెడ్ హ్యాట్ చాలా కొంచెం టైం పడుతుంది. ఉబంటు అయితే చాలా తొందరగా అయిపోద్ది అనమాట. సో సర్వర్ ఏదైనా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది బేసిక్ ప్రాసెస్ అండి. ఫస్ట్ డే మనం అసలు లైన్ ఇది చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దీన్ని అసలు జియోలో ఎలా యాక్సెస్ చేద్దాం కూడా చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఇందులోకి వెళ్ళి పబ్లిక్ ఐపీ వచ్చేసి ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇందులో అసలు ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ సర్వర్లో. ఇది అయిపోతే చేయొచ్చు, కానీ టైం పడుతుంది. ఇది రెడ్ హ్యాట్ కొంచెం టైం పడుతుందండి. సో రెడ్ హ్యాట్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్గా ఉంటుంది ఓకే, బట్ అప్డేట్ కొంచెం టైం పడుతుంది ఎక్కువ. ఇదంతా మనం చేసేది ఏముండదు, అవుతుంది ఎం అప్డేట్ అని కొట్టాం అంతే, ఇది అలా రన్ అవుతుంటుంది, మనం చేసేది ఏముండదు దాంట్లో. సో ఇది వేళ బేసిక్ అండి, ఒకసారి చూడండి. వాళ్ళు చెప్పింది ఒకసారి చూస్తే మనం రేపటి నుంచి ఇందులో ఉన్న వన్ సర్వీసెస్ మనం చూద్దాం. ఓకే, how to the instance how to exit the instance అంటే ఇన్స్టెన్స్ మనం క్లోజ్ చేయొచ్చండి. ఇన్స్టెన్స్ మీరు క్లోజ్ చేయడం చాలా ఈజీ, జస్ట్ టెర్మినేట్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, ఓకేనండి. సో ఇప్పటి వరకు సార్ చెప్పిన ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సో నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను.
సో మీకు అటెండెన్స్ లింక్ నేను పెడతానండి క్లోజ్ అయిన తర్వాత. నేను చాట్ బాక్స్ లోనే పెడతాను. సో డోంట్ వరీ. సో ఇప్పుడు డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి. సో మణి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేశాను. మీ మైక్ ఆన్ చేసుకొని మాట్లాడండి ఒకసారి. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి, చెప్పండి. సార్ కోర్సు ఈ రోజు నుంచి కదా సార్ స్టార్ట్ అయింది. మీరు అన్నది నాకు అర్థం అవ్వలేదండి, ఒకసారి చెప్పండి మళ్ళీ. కోర్సు ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అయిందా సార్? ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అండి. ఓకే సార్. ఓకే సతీష్ కుమార్ గారు. ఓకే అండి, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేశానండి. చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ సతీష్ కుమార్ గారు మాట్లాడండి. హలో సార్. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి, వాయిస్ లో. హలో సార్, వినబడుతుందా సార్? మేడం సార్ చెప్పండి, వినబడుతుందండి. సార్ మేము యాక్చువల్లీ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, టెక్నికల్ కాదు. ఫస్ట్ టైం క్లాస్ వింటున్నాము. అంటే మాకు కరెక్ట్ అది రీచ్ అవుతాం సార్. ఎలా అంటే మాలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏమైనా కొంచెము స్లోగా కానీ బేసిక్స్ కానీ చెప్పి ఏమైనా చేయొచ్చు సార్? మీరు ఏం చేస్తారంటే హలో సతీష్ కుమార్ గారు మాట్లాడండి. మేడం వాయిస్ సార్ది క్లియర్గా వినబడటం లేదు మేడం. సార్ది ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుందండి, సో డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు. సో మీరు అంటే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు అని అంటున్నారు కదా. ఓకే మేడం. ఒకసారి దీనికోసం మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంటాయండి, ఒకసారి జస్ట్ చూడండి. సో అప్పటికి అర్థం కాదు, సార్ మీకు చెప్తారు. రేపు క్లాస్ లో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయమని చెప్తానండి. సరే మేడం. తెలుగులోనే కంప్లీట్ గా తెలుగులో చెప్పమంటాను. ఓకే మేడం, చిన్న రిక్వెస్ట్ మేడం మా సైడ్ నుంచి, కొంచెం సార్ ఫాస్ట్ గా చెప్తారు మేడం. అది అండర్స్టాండ్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ అవుతాం చేస్తానండి. అదే స్లోగానే చెప్పమంటాను, స్లోగానే వెళ్ళమంటాను. నో ప్రాబ్లం అండి, అది కూడా నేను చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే అండి. సో ఓకేనండి, మీకు నేను లింక్స్, అటెండెన్స్ లింక్ అనేది నేను చాట్ బాక్స్ లో పెడుతున్నానండి, ఒకసారి చెక్ చేయండి.